시간이 조금 지났는데요. 우리 행사하기 전에 우리 영상 1분 영상 하나 먼저 보겠습니다. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 이 시간은 손사람 목사님 나오셔서 미국 국가 애국가 선창해 주시겠습니다. 전 자만 대표이신 강숙영 목사님 개인 기도 해주시겠습니다. 감사하신 하나님 아버지, 우리 고국 대한민국을 사랑하셔서 우리 고국을 위해 이승만을 준비시켜서 제 의회 의장으로
또 건국 대통령, 초대 대통령으로 세우셔서 정말 좋은 기초, 바른 기초 위에 우리 조국 대한민국을 건국하게 하셔서 이제는 전 세계를 이끄는 나라로 축복해 주심을 감사드립니다. 오늘 특별히 건국 대통령 이승만 기념사업 LA지부 주최로 이승만 건국기념사업의 위조 총회장이신 김남수 목사님과 한국본부 사무총장이신 문무일 사무총장님 강사로 이제 건국 대통령 이승만 건국 대통령 포럼을 갖게 하심을 감사드립니다. 하나님 감사드리는 우리 고국을 사랑하셔서 청년 이승만을 감옥송에서 만나주시고 기독교 입국의 꿈을 꾸게 하시고 또 미국에 유학을 보내셔서 세계를 보는 안목도 갖게 하시고 특별히 공산주의 실체를 알게 하셔서 그분으로 하여금 기독교 신앙과 미국식 자유민주주의, 자유시장 경제, 철저한 반공국가의 이념을 우리 고국의 건국 이념으로 삼게 하셨음을 감사드립니다. 대한민국 헌법을 만들기 위해서 재헌회가 열렸을 때 재헌회의 부장으로서 우회를 하나님께 감사기도를 드림으로 시작하게 하셨음도 감사드립니다. 하나님 기독교 신앙을 토대에 나라를 세우기 위해서 그는 전도자였고 군목, 경목, 형목제도를 만들어서 모든 사람들이 하나님을 만날 수 있는 우리를 만들게 하시고 자유시장 경제와 자유민주주의 실현을 위해서 토지개혁 또 의무교육 제도를 잘 정착시키게 하셨음을 인해서 감사드립니다. 하나님 우리 동조가 아프면 6.25 기간에 정말 그가 기도하며 탁월한 외교력을 발휘해서 공산화해서 나라를 구하게 하셨음을 감사드리고 특별히 한미 상호 방위조약을 성사시켜 미군을 투입시키므로 우리 고국이 정말 안전한 가운데 아버지 하나님 기독교 부흥과 또 산업, 성장, 또 민주주의를 정착하게 하심도 감사드립니다. 하나님 그 결과로 우리 고국 대한민국은 이제 제2의 선조되고 무역규모 6위, 경제규모 12위권의 아버지 하나님의 나라로 발전하게 하셨고 그러나 그의 많은 탁월한 공로에도 불구하고 하나님 왜곡된 사람들에 의해서 독재자로 매도되고 그의 업적이 알려지지 못하게 됐는데 하나님 건국 대통령 이승만 기념사업회를 통해서 우리 이승만 대통령의 업적을 이렇게 알리게 하시고 또 최근에 건국전쟁 영화도 만들어지게 하셔서 우리 국민들이 우리 이승만 대통령이 얼마나 귀한 분이었음을 이제라도 알려지게 하심을 감사드립니다. 우리 후손들에게도 이렇게 탁월한 아버지 좋은 건국 대통령 있음을 알려서 아버지 우리 건국 대통령을 자랑스럽게 우리 후손들이 아버지 존경할 수 있도록 인도해 주시고 하나님 오늘 이 포럼을 통해서 여기 참석하신 분들이 하나님께서 얼마나 귀한 분을 우리 고국의 건국 대통령을 세우신지를 알게 하시고 국민들이 존경하는 대통령이 거의 없는 이런 상황에서 우리 이승만 대통령을 바로 알고 정말 이 대통령을 존경하는 풍토가 이루어지게 해주시옵소서. 오늘 모든 순서 두 분 강사님들의 또 포럼을 통해서 하나님 영광이 드러나게 하시고 또 우리 하나님 우리 고국을 얼마나 사랑했는가를 우리가 깨닫고 감사하고 영광 돌리는 시간이 되게 해주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. My fellow Koreans, I humanly am speaking from Washington to my 23 million fellow Koreans who are at home and abroad. Wherever you are, listen to my words carefully. I am going to tell you is a glad tidings because it is the message of everybody. You who hear me must be messengers of freedom. Tell your friends, tell your neighbors, tell them to tell all the others. Oh, my fellow countrymen, please, it is the news of liberty and liberty, how sweet it sounds, how holy the flame was, how terrifying to the end.
I tell you that our day of glory is at hand. The chains of bondage shackled upon us by the iron status soon will be broken. You have a government. Your own government is working for you. Your government is in strong hands. Heroic and patriotic people who have never stopped fighting with their godly Japanese is in charge of the government now in China. And the other people, whatever you see them, those one who ties up and the others can decide you. Your eyes are the commander of our great commander and let me function in well and I will be out by the enemy. All your government and your army have been given sanctuary by the great and gallant Changaga. Help is coming more and more. Already both General Nizmo and Megan Changaga have personally given large sums to our government and our army. Patriotic Korean America, Hawaii, Cuba, and Mexico, and every part of the world where they are beyond the reach of the Japanese have contributed and continue to send money to Tunisia for our army, which is growing every day. They have arms and munitions and supplies. As the dawn follows the darkness, Korea today is here. For 37 years, our patriotic independent army, seeking for hiding places in foreign countries, suffering from cold and hunger, have fought our island enemies single-handed and unaided. All this is changed now. We are not fighting alone. We are fighting alongside the brave and unconquerable soldiers of China. With the mighty United States of America and Great Britain as our allies. This is the time when we can demonstrate to the world the characteristics, bravery, and patriotism of our race. You people in our homeland, Koreans in Japan, Manchuria, and Liberia, you Koreans in the Japanese that fight very for time, you have patriotic duties to perform. Hear me well. You must follow Japanese ammunition plans. You must destroy railroads Japanese use. You must mine highways for these Japanese troops pass. You must kill any armed Japanese you can, by day and by night. You must commit every act of sabotage and violence which will hinder, disrupt, or destroy any part of Japanese war efforts. All of these things you must do by strength, for I know how helpless you are. Your own spirit of weapons and even of knives by the hatred to offer. Yet you must prepare in secrecy for the day when the waiting friend of Japanese allows you to rise up, attack, and exterminate the enemy. The island savages long have said our country is ever considered the heart of Japan. I will tell you when to feel that terror and step to test the power and evil monster. Remember Yi Sun-sin, Kim Jong-up, Kim Dong-young, and others who made our history glorious. Never forget men, women of Korea that you have many times in our history defeated despised war. For centuries you have kept him from the mainland of Asia. Time after time you have beaten him back, destroyed their armies, shattered their navies. Better than any people in the world, you know the evil that is in him.
You know the boldness of the smile. You know the things that frankly, but you reveal that all that he is. You know the cruelty he has inflicted upon you. You know the degradation he has inflicted upon our women and our children. We couldn't do the constitution of what the great American Stanton Franklin D. Roosevelt called the pan-Colonial change only recently as the part of America's own territory being a temporary victim of that pan-Colonial career of treachery. It was then the American people cried out for vengeance and the government declared war. But let us put people to suffer be the first exact terrible vengeance we have nurtured in the law and freedom in you. Let us claim this our privilege. I speak to you with a heart filled with hope. The great American people will remember as they lay themselves as you will remember the United States as the first Baptist country in which we have family civilization. I am really not going to speak from the United States to recognition of our government, and with you support for our army, they grow and defeat this enemy. As your first good leader, I do definitely, may I tell you how profoundly affected I am in the realization this is the first time you have heard my voice. May I be granted that the freedom be gained, and may I be possessed of words of wisdom, what I counsel to you, and words of real encouragement for liberty as you approach it will destroy the darkness of your night. I bid you good night, my beloved countrymen, as I tell you the dawn of freedom is at hand. 그 이름을 망방에 걸쳤던 전 대통령 군함 이승만 박사는 7월 19일 이영만리 하와이에서 향년 90세를 일기로 세상을 떠났습니다. 이 박사의 유기는 지난 23일 생전에 끓이던 조국당에 말없이 방북했는데 이날 공항에는 박정희 대통령을 비롯해서 이호상 국회의장, 조진만 대법원장, 정일권 국무총리 등 3부 요인과 외교사장, 그리고 수많은 시민들의 애도와 21발의 족구가 은은히 울려 퍼지는 가운데 유해는 경건하게 운동했습니다. 박치순 목사는 이렇게도 이 땅에 묻히고 정권하던 당신의 종, 이 땅에 우리 모든 교회가 환영합니다. 주여 위로하여 주여 저희들 다시금 이런 비참한 일이 없도록 우리나라의 정치에 대응해 주시옵기를 기도합니다. 봉영식을 마치고 유해는 생전에 국민들의 앞장에 서서 모스크바 3.4국회의 반대와 신탁통치 반대를 부르짖던 세종로 거리를 거쳐 이화장에 안치됐는데 이화장 빈소에는 수많은 문상객들이 고인의 명복을 빌었습니다. 그럼 여기서 고 이승만 박사 생전의 육성을 들어보기로 하겠습니다. 왜냐면 이전에와 내가 말하려는 것은 제일 중요하고
고 이승만 박사는 6.25 동남배 휴전회담이 진행되는 동안 2만 7천여 명의 반공 포로들을 석방하는 일대 영단을 내렸습니다. 한편 장례 문제에 대해서 정부 대변인 홍정철 국무부 장관은 장례 의식 절차에 후회됨이 없이 최대의 예우와 성의를 다해서 육회는 국립묘지에 안장하기로 했다고 밝혔습니다. 주는 기념사업들을 지혜들을 다 보듬고 이 모든 일 원활하게 전쟁에 갈 수 있도록 사명을 다하기 때문에 저는 기쁘게 생각하고 그 바쁜 이 와중에 여기까지 오신 걸 너무너무 감사하며 또한 환영을 합니다. 어제 아침 신문에 아마 조선일보에 나왔을 겁니다. 저와 그리고 사무총리 부회장 겸 사무총장이 가서 인터뷰에 응하면서 이것을 저희들이 인터뷰를 한 게 아니고 신문사 측에서 회장님 가만히 계시겠습니까? 지금 또 이게 14일 행사도 있고 한데 오셔서 잠깐 인터뷰를 하시면 좋겠습니다 해서 초청해서 제가 갔습니다. 그런데 제가 한 말이 건국전쟁 돌풍 단순 흥행이 아닌 체제 전쟁 승리다. 단순히 흥행이 아닌 체제 전쟁 승리다. 여러분 우리 지금 40 총선 미국의 11월 달에 있을 대선 이 모든 일들에 정말 걷잡을 수 없는 좌파 오늘 우리는 좌냐 우냐 진보냐 보수냐를 떠나서요 완전히 종북 세력 주사파 세력과 맞서서 싸우는 우리 대한민국 국민들이기 때문에 오늘 이 시간에는 이승만을 너무너무 사랑하고 존경하고 그리고 우리 단체를 위해 주시고 하는 애국 동지들이 자리하게 된 것을 진실로 감사하면서 같이 축하합니다. 나머지 하나 조국의 위기에서 탈출할 수 있고 극복할 수 있는 유일한 방법 하나는요. 문재인이 이재명이 군사협의회 시켜야 됩니다. 적어도 윤 정권이 뭐가 그렇게 계엄령을 선포하든지 해서 국회 해산하고 나가서 역적들을 전부 다 체포해서 군사잡혀는 넣으면 구속 정도가 아닙니다. 구속이 아니고 바로 총살형입니다. 이렇게 해서 문재인 이재명이 처형하라! 처형하라! 감사합니다. 감사합니다. 이 시간은 포럼원인데요. 동남아 지역 위주 곳곳에 우리 회장님께서 소개를 하셨지만은 동남아 지역 위주 곳곳 보급 전파에 온 힘과 열정을 쏟으시는 위주 총회장 김남수 목사님을 모시겠습니다. 원래 한국에서 본부의 이승만 박사 기념사업회에 대해서 오랜 세월 동안 농담하에 가신 오늘 사무총장님 오셔서 같이 말씀을 듣고 한국 소식도 듣고 가야 될 길은 역시 연구할 자리입니다. 저는 미국의 마을에 사는 사람이니까 제가 나와서 무슨 말씀을 드리겠나 고민하면서 문무일 사무총장님이 나오실 때 귀한 말씀을 전해주시겠습니다. 전 목사니까 목회자의 관점에서 이승만 박사님의 신앙, 그 사상, 그 철학 이런 내용들을 조금 잘 말씀드리고 다음 포럼 강사 오늘의 정원장님에게 시간 넘겨드리는 게 좋겠습니다. 우선 저는 평생을 목회했습니다. 뉴욕에서만 40년, 독일과 월남, 한국에서 50년 목회를 마치고 이제 은퇴한 다음에 전 세계 414 운동라는 운동을 어린이들을 지금 10년 안에 이 아이들을 변화시키지 않으면
다음 세대는 이 신앙과 사회주의, 공산주의, 세속주의, 이 물질주의가 한 세대를 지나면 정말 살기 어려운 이런 시대가 올 것이다. 그래서 우리가 교회가 일어나고 목사님들이 일어나셔서 어린아이들을 주님께로 인도하는, 그래서 올바른 신앙과 세계관을, 성경적 인생관을 형성하는 어린아이들을 지금 복음으로 변화시켜야 된다는 운동을 펴고 있습니다. 그래서 많은 분들이 호응을 하고 100년 동안 기독교 교회가 아이들에 대해서 별 관심이 없었는데 지금 이제 아이들이 대단히 중요한 역할을 한다는 것을 알고 414 운동이라는 거대한 세계적인 운동이 되었습니다. 오늘 저는 목회를 하면서 주로 사도 바울의 복음이라는 주제로 설교를 했습니다. 복음의 본질, 바울이 깨달은 복음, 바울이 전한 복음이 뭐냐, 이런 주제를 가지고 주로 설교를 해왔었습니다. 얼마 되지 않지만 한 10년 정도 우리 건국 대통령 이승만 박사님을 연구하면서 이 사도 바울의 위대한 회심, 다메섹 도상에서 회심, 이 다윗이 사울이 변화돼서 기독교를 기초를 두고 그가 전달한 복음이 저 복음을 통해서 전 세계 만방에 오늘 기독교 전파를 가져왔던 것처럼 위대한 신학자요, 설교자요, 위대한 하나님의 종이다, 이런 생각을 평생 해왔습니다. 그런데 이승만 박사님을 연구하면서 이 박사님이 옥중에서 회심한 그 회심은 점점 저는 확신 갖기는 사도 바울이 다메섹에서 경험한 이 회심과 못지않은 그런 엄청난 경험과 변화와 회심을 경험했다는 사실을 확신하게 됩니다. 왜냐하면 그 이후의 사람, 그 전의 사람과 그 이후의 사람이 어떤 변화를 가져왔고 그분이 한 말씀과 행동과 정치 철학과 그분의 사역 전체를 비교해 볼 때 사도 바울이 깨달은 이 복음의 본질을 이해하지 않고는 이런 사상과 이런 철학과 이런 정책과 이런 행동을 할 수 없다는 것이 평생 사도 바울을 설교한 사람의 확신이었습니다. 그래서 저는 사도 바울처럼 위대한 이 박사님의 삶을 다시 한번 조명해 보게 되었습니다. 여러분이 그동안 LH회에서 때마다 일마다 여러분들이 열심히 모여서 애국 운동해 주시고 이승만 박사의 건국 정신과 그의 사상과 그의 신앙과 그의 민족 정신을 잘 고취해 주시고 그걸 퍼뜨리기 위해서 서부 남가주 지역에서 애쓰신 여러분들의 수고를 다시 한번 감사를 드리면서 오늘 이 이승만 박사님의 옥중에서 예수님을 만난 그 사도 바울이 예수님을 만날 때 첫 번째 질문이 이거였습니다. 당신은 누구십니까? 하고 질문합니다. 당신은 누구십니까? 그렇게 오랫동안 기다려오던 메시아, 이스라엘 백성, 히브리 민족, 그리고 유대인들을 높이 세워서 다윗과 저 모세의 출애굽기와 같은 영광스러운 그런
위대한 축복, 로마의 학정에서 저들을 건져내고 민족을 높이 찬란한 선민으로서 세워주실 메시아를 기다리고 있던 사울은 예수 그리스도를 핍박하는 자리에 있었을 때 사울아, 사울아, 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐는 음성을 듣고 도대체 당신은 누구십니까? 하고 묻는 질문을 하게 됩니다. 그 대답에 나는 내가 핍박하는 예수다 하는 이 음성을 듣고 그는 그 음성 속에 예수, 인류를 죄악에서 구속하신 이 로마의 학정에서 한 민족을 군사적으로나 어떤 무력으로 한 민족을 구원할 그런 메시아가 아닌 인류를 죄와 사망의 사슬에서 해방시켜 주시고 인류를 구속하실 영원한 메시아라는 이 영감을 받고 하나님이 인간을 지으신 것과 하나님이 인간을 사랑하시는 것과 하나님이 인간을 구속하시기 위해서 아들을 보내신다는 이 위대한 진리를 깨닫고 저는 그때 인생 몽땅 새로운 길을 가기로 결정합니다. 거기서 사도 바울은 하나님과 인간을 배우게 됩니다. 마치 이승만 박사님이 감옥에서 회심함으로 그는 하나님은 누구시고 인간은 어떤 존재인가를 깨닫게 됩니다. 인간이 하나님이 얼마나 위대하신 창조주이시면서 인간은 하나님의 형상을 닮은 존귀한 존재라는 것을 깨닫게 됩니다. 그리고 그는 그 회심 속에 조국과 민족을 하나님의 놀라운 역사 속에 어떻게 쓰임받을 것인지를 꿈꾸게 됩니다. 조선과 세계, 조국과 민족, 오늘과 미래를 볼 수 있는 위대한 환상과 거룩한 꿈을 꾸게 되며 이 회심이 결국 이승만 박사를 만들었고 그가 대한민국을 세우게 하셨고 그리고 이 민족의 거대한 전쟁과 위기에서 민족을 건져내는 그리고 백년대계를 놓는 하나님의 사람으로 하나님이 쓰셨다는 것을 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 민수기 27장에는 아주 재미있는 스토리가 나옵니다. 딸 5이 있는 집안에 아버지 돌아가시고 딸 5이 모세 앞에 섭니다. 모세도 있고 제사장도 있고 지도자들이 몽땅 다 서 있고 수십만 명의 회중이 서 있는 카нг레스 어셈블리에 5 공주가 손을 들고 나옵니다. 나와서 질문이 모세요. 우리 아버지가 돌아가셨는데 고라의 자손처럼 반역하는 무리에 들지 아니하고 자연사했습니다. 우리는 집안에 남자가 아무도 없고 딸만 5이 몽땅 남겨졌습니다. 이제 가나안 땅에 들어가서 하나님의 약속하신 땅을 분배할 때에 아들이 없다고 남자가 없다고 우리에게 분깃을 주지 않겠다고 하는 이 시스템과 이 현실을 보면서 이게 옳은지 묻습니다. 모세는 웅성대는 회중에게 잠잠하게 하고 그 질문의 핵심을 이해합니다. 그 질문의 핵심은 땅 문제도 아니고 돈 문제도 아니고 먹고 사는 문제가 아니라 하나님의 창조의 본질을 묻는 질문이었기 때문에 모세는 심각하게 그 질문을 받아들입니다. 그리고 이 질문은 인간을 창조하신 하나님 외에는
누구도 대답할 수 없다는 확신을 갖고 그는 하나님께 묻겠다고 주님께 아뢰입니다. 하나님께 물었더니 이 딸들의 말이 맞다. 딸들도 나눠줘라. 여자분들만 아멘. 아멘. 당시에 법으로나 전통이나 문화로 어떤 걸 봐도 여자들이 나서서 뭐 이런 주장을 할 만한 분위기도 아니고 딸들에게 뭘 달라는 것은 말도 되지 않는 얘기인데 그 질문이 인간이 가진 본질, 창조한 하나님이 인간에 대한 본질을 말씀하는 그 질문이었기 때문에 그는 하나님께 이 질문을 전달하고 하나님의 대답을 받았던 것입니다. 저는 이승만 박사님이 그 신앙 곧 바울 사도가 담에색에서 깨닫고 체험했던 하나님, 그리고 그 하나님이 인간을 창조하시고 인간을 구원하시는 그 영원한 하나님의 존귀한 존재로서의 인간을 이 박사님은 평생토록 실천하셨던 모습을 보게 됩니다. 그래서 여자 참정권도 민주주의도 그리고 교육제도도 그리고 보복운동도 몽땅 다 이런 사상 민주주의와 그리고 그가 펼쳐진 모든 액션에는 하나님이 지으신 인간을 소중하게 여기는 이런 아름다운 신앙의 발로에서 왔다는 것을 볼 수 있겠습니다. 저는 목사로서 이런 면에서 이승만 박사는 위대한 하나님의 사람, 위대한 선지자, 위대한 사도요, 위대한 예언자, 하나님의 사람이었다고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 아멘 안 하셔도 그냥 아멘. 요즘 여러분들 많이 이승만 박사를 들으시고 연구하시고 정말 세계적인 위대한 영웅이라는 호칭이 아깝지 않은 위대한 인물, 대한민국의 자랑, 우리 이승만 박사에 대해서 너무나 잘 아시고 연구하시고 그 사상과 건국 이념에 심취해서 평생을 이 길을 가신 여러분들, 정말 그분이 만난 하나님, 그분이 깨달은 그 깊은 이 신앙의 발로, 사실 이승만 박사님이 반공, 공산당을 미워하고 공산당과는 절대로 같이 공존할 수 없다고 그렇게 평생을 목숨을 바쳐서 그렇게 애쓰고 주장했던 그 핵심, 사실 공산주의가 개인과 한 사람 한 사람의 인권은 인정하지 않고 집단적 인권, 민주주의지만 인민민주주의라는 엉터리 같은 내용으로 인간을 착취하고 속이는 거대한 조직이라는 걸 일찍이 간과했기 때문에 그는 목숨을 바쳐서 그거를 지켜가고 싸웠던 것인 줄 믿습니다. 지금 우리도 지금 무슨 공산당이냐 뭐 좌파냐 우파냐 그게 아니고 정말 하나님이 인간을 지으신 인간의 존엄성과 자유와 인간의 인테그리티와 이 디그니티를 얼마나 우리가 존중하느냐, 그걸 말살하고 속여서 뺏고 돼지와 짐승처럼
노예화시키는 이 제도를 우리는 싸우는 것입니다. 그래서 이 박사님은 위대한 지도자요 신앙의 인물이라는 생각을 해요. 요즘 건국전쟁이라는 신드롬이 생겼다고 해요. 신드롬은 아마 한때 지나가는 하나의 그냥 이런 유행성 병같이 그런 이름을 붙이는 분이 있었습니다. 바라기는 이번 계기에 대한민국이 얼마나 오랫동안 속임을 받아서 사기를 맞았는가를 깨닫게 되기를 바랍니다. 역사를 뒤집어엎고 거짓말로 속여낸 이 악한 자들의 실체를 볼 수 있었으면 좋겠습니다. 어떤 분이 갔다 온 영화를 보고 난 다음에 이런 얘기를 썼습니다. 대부분 영화가 끝나면 엔드라고 쓰고 그 다음에 이제 그 수고한 분들의 출연진과 이런 사람들이 왜 쭉 나오지 않아요? 그러니까 그러면 다 이제 일어나서 나간다고 합니다. 그런데 이 전쟁이 이 건국전쟁이라는 영화는 이상하게 자막이 다 끝나고 이제 출연진의 자막이 나오는데도 아무도 일어나지 않고 불을 켰는데도 한 사람도 움직이지 않고 할 말을 잃고 숙연해졌다는 이야기입니다. 그리고 충격적으로 사람들이 자리를 뜨지 못하는 모습을 보았다는 얘기를 듣습니다. 저는 바라기는 내일부터 모레부터 여기 LA 또 오렌지 카운티에서 영화를 한다고 하니까 보시고 싶은 분들 꼭 보시고 또 가서 한번 참고하시면 좋겠습니다. 지금 새삼스럽게 이승만 박사 이렇게 말하는 게 늦었지만 그래도 지금이라도 이 박사님의 실제 모습과 역사를 다시 다큐멘터리에 의해 보여지는 다행인 생각을 하면서 신드롬으로 끝날 게 아니고 감동으로 끝날 게 아니고 나는 어떤 리스폰드를 보여야 되냐는 생각을 해봤습니다. 여러분 누구에게 여러분도 속고 여러분의 자식도 속고 여러분의 손주도 사기를 3대째 사기를 맞았다면 그 사기 맞은 실체를 발견했다면 여러분은 그냥 감동받고 일어나서 눈물 흘리고 신드롬으로 끝낼 것입니까? 나는 그렇지 않다고 봅니다. 적어도 속았다면 70년이나 3대째 조직적으로 전략적으로 아주 잔인하게 진실을 속여서 사람들을 세뇌시켰던 이 거대한 사기에 치를 떨어야 되지 않겠습니까? 네. 박수 한번 해요. 그 이상 무슨 표현이 없죠. 치를 떨고 이런 사기꾼, 이런 거짓말쟁이, 이런 새빨간 악랄한 거짓말을 속았다는 것에 분통을 터뜨리고 그 속인 자가 누구며 그 속인 자들을 향해서 분연히 털고 일어나서 미안하지만 입을 찢자고 달려드는 수많은 군중이 나와야 되지 않겠습니까?
역사의 한 말이 아니니까 용서해 주시기 바랍니다. 예. 아멘 안 해도요. 입은 삐뚤어져도 말은 바로 하라고 했잖아. 나는 이게 분하고 이게 분통이 터지는 건데 그냥 눈물 흘리고 감동하고 신도로 마칠 것이냐. 불란서의 한 영화가 불란서의 전후에 거대한 혁명을 일으켰던 것처럼 이 내용이 뭔지 몰라도 감동을 받았으면 분열이 일어나서 치를 떨면서 예수만에 대한 속임수뿐만 아니라 그것과 함께 새빨간 거짓말로 수없는 거짓말로 조직적인 심리전과 사상전과 홍보전과 이 거대한 사기를 맞은 역사의 이 치를 떨 사건을 이제쯤은 정신을 차리고 일어나서 길거리로 뛰어나와 거짓말 미안합니다. 너무 흥분한 것 같습니다. 내가 우리 교회에서 설교할 때 빨갱이라는 말 하는 거를 우리 집사람이 제일 싫어해요. 왜냐하면 거기 북한 대사관에 있어서 그런 소리 하면 전화 와요. 김 목사님 설교 잘 듣고 은혜 받습니다. 다 동의하는 건 아니지만 북한 대사님이 전화를 했어요. 설교 잘 듣고 있습니다. 그랬는데 조국 통일에 협력하셔야죠. 이 말까지 꼬이지 않고 하더라고. 네. 근데 내가 북한을 5번 가고 역사를 공부한 다음에 미안하지만 내가 그 이상의 표현을 미안합니다. 난 골통이기 때문에 그 이상의 가장 맞는 표현은 나는 없다고 봐요. 내가 목사이기 때문에 양심적으로 말하지만 인류 역사에 이렇게 거짓말, 이렇게 사람들을 사기치고 빨간 거짓말만 해가는 여러분 다른 거는 몰라도 이승만 박사에 대해서 새빨간 거짓말이 아니 대통령 그러면 서울에 있어서 쳐들어와서 3일 만에 서울이 무너지는데 대통령 나 잡아가라 그러고 욕하고 가서 죽어 포로가 잡혀가든지 잡혀갔어야 맞습니까? 말도 안 되는 소리. 이게 전략적으로 전술적으로 역사상 그런 역사가 없으니까 그걸 피난 나갔다고 한강다리 끊었다고 그나마 호환하겠습니다. 소금에 대한 분노, 거짓에 속은 부끄러움의 통탄, 집단 체면과 전략적 속임수에 보낸 70년이 억울해서라도 이제는 속았다. 그리고 외침이 거기서 나와. 이놈들 새빨간 거짓말로 우리를 속인 이놈들을 이제는 심판하자고 나오는 새 역사가 시작돼야 될 줄. 그게 용기입니다. 그게 우리의 자랑이고 그게 우리의 투지 아닙니까? 세계의 두 지식인 장폴 사르트와 레이몬드 아론, 불란서 현대사의 진보와 보수를 대표하는 상징적인 인물이죠. 이 두 사람은 1905년에 파리의 부유한 가정에서 태어난 동갑내기입니다. 사실 문무일 총장님과 제가 동갑내기라는 거 사진이 저렇게 사기성 있게 좀 젊은 걸로 나와서 미안합니다. 언제 찍은 건지 몰라 누가 보냈는지. 우리가 금년에 80입니다. 네, 이 사르트와 레이몬드 아롱은 동갑내기 1905년에 파리의 부유한 집에서 태어나서 동갑내기 불란서 최고의 명문 사범 동창이고 교사 자격증을 받고 둘 다 철학을 전공한
아주 우수한 천재적 수재들이었습니다. 사르트르는 리베라시옹이라는 신문을 만들어서 공산주의 사상을 끊임없이 주장했습니다. 레이몬드 아롱은 피가로의 주필이 되어서 민주주의를 위해서 평생을 싸웠습니다. 아롱은 사르트를 독설과 증오로 인간들을 경멸하면서 인도주의 이상을 주장하는 미친놈이라고 비판한다. 사르트르는 아롱을 무식한 꼰대라고 캐캐묵은 이념을 끊임없이 반복하는 미친놈이라고 둘이서 거의 평생을 싸웠습니다. 그것도 블란세의 최고의 신문 2개를 가지고 하나는 진보요 하나는 보수로 끊임없이 미친놈이라고 싸우고 어느 날 욕을 이렇게 했습니다. 사르트르는 공산주의를 반대하는 사람은 개다. 아롱은 공산주의는 지식인의 아편이다. 지식인이 공산주의 이론에 중독되면 아편 중독보다 더 심하다. 이렇게 말했습니다. 결국 어느 날 사르트르가 찬솔한 리베라시옹은 사르트르가 주장한 공산주의 이론은 틀렸다. 오히려 레이몬드 아롱이 주장했던 그 민주주의가 옳았다고 신문에 슬프다. 사르트르가 틀렸다. 레이몬드 아롱이 맞았다고 용기 있게 쓰는 글을 썼다는 거예요. 난 오늘 우리가 틀린 거 맞은 걸 볼 때쯤 되면 지금쯤은 용기 있게 일어나서 언론도 고만하겠습니다. 고맙습니다. 해야 돼요. 감사합니다. 시간 모으고 있는데 언론도 일어나서 해야 돼요. 고맙습니다. 이승만 박사가 아까 보니까 뉴욕 퍼레이드에 그 퍼레이드 끝에 뉴욕 시장이 이승만 박사를 높이 평가하면서 역사에 남는 위대한 소개를 했습니다. 이승만 박사는 유엔의 고장에 자유세계 중심지인 뉴욕에 오신 것을 환영합니다. 귀하의 용기와 용감한 행위, 애국심, 귀하의 자유에 대한 열정적인 헌신의 경의를 표합니다. 그리고 귀국의 국민과 같이 인간의 자유, 인격의 고귀함, 그리고 공동의 명예를 신봉하는 우리 모든 미국 국민의 애정, 따뜻한 마음씨, 그리고 찬사를 모아 환영 인사를 드립니다. 1950년 공산주의자들이 무자비한 공격을 개시했을 때 대통령께서는 홀로 전례 없는 용기와 역동적인 지도력을 가지고 한국 국민을 자유의 기치 아래 동원했습니다. 이를 역사는 영원히 새겨놓았으며 지구상의 인간은 결코 잊지 않을 것입니다. 귀하는 애국심과 민주주의의 상징입니다. 이승만 기념사업회 우리 LA 지회에 큰 힘이 되고 아주 발전에 아주 굉장한 영향력을 끼치신 우리 젊은 오빠 나이를 들으시면 깜짝 놀라실 겁니다. 우리 최영민 상임 고모님, 김계한 상임 고모님 찬송가 해주시겠습니다. 89세
미국에서 좀 사시다가 이승만 대통령 기념사업에 들어오셔서 뭐 전반적인 모든 업무를 총괄하시는 우리 사무총장님, 본부 사무총장님, 트러스트 포럼의 대표이십니다. 문무일 사무총장님 말씀 주시겠습니다. 박수. 신앙인들의 가장 존경받는 분, 순교하신 분 가운데 우리가 기억할 수 있는 유명한 주기철 목사님 여러분 아마 아실 겁니다. 내가 십자가를 지는 줄 알았는데 주님의 십자가가 나를 지고 있었다. 마지막 그의 기도가 마음속에 와닿는 아주 훌륭한 오늘을 마주하게 된 거 참 반갑습니다. 뒤에 보시는 이승만 대통령의 존영을 보면서 오늘 저는 참 미안하다. 그 미안한 마음을 금할 수가 없습니다. 10여 년 동안 이승만 대통령께서 후사를 맡기고 10여 년 동안, 아니 60년 동안을 아버지를 모시고 애썼던 이인수 박사를 보냈습니다. 저는 이인수 박사와 일을 하면서 얼굴만 봐도 서로 믿음으로 가득했었습니다. 92세를 일기로 지난 11월 1일에 세상을 떠나셨습니다. 참 안타까운 마음을 가지면서 오늘 아버님을 위해서 애썼던 양자로서의 애환이 상당히 많았다 하는 걸 저는 가슴속에 깊이 새기고 있었습니다. 저는 대한민국의 국민의 한 사람으로서 건국 대통령 이승만 박사의 일을 하고 있다는 것에 대해서 자랑스럽게 생각합니다. 그러면서 하나님께 감사하는 마음을 잊지 않고 매일 기도를 올립니다. 이승만 대통령을 늦게나마 우리 대한민국 국민들이 제대로 알 수 있는 그런 길이 있었으면 하는 그런 생각을 하면서 기도를 올립니다. 여러분이 기억하시는 노래 단장의 미아리 고개, 구세라 금수나, 임계신 전선, 가가라 38선, 그 시대, 지금부터 74년 전 아마 기억하시리라고 생각이 됩니다. 우리가 혈맹을 하면은 피를 나누는 그런 관계를 혈맹이라고 그럽니다. 그런데 대한민국 국민들이 미국에 와서 피를 흘리는 게 아니고 미국의 젊은 청년들이 우리 산하에 가서 피를 뿌렸습니다. 그래서 혈맹이 됐습니다. 이것이 한국과 미 합중국에 맺어진 혈맹, 피로 맺어졌습니다. 그리고 나서 1953년, 지금으로부터 71년 전 서울에서 8월 8일에 한미 동맹이 맺어졌습니다. 이 한미 동맹이 맺어지면서 대한민국은 전쟁을 다시 할 수 없는, 아니 더 침략을 당할 수 없는 그런 환경이 조성이 됐다는 측면에서 대한민국의 업그레이드가 되고 기적의 대한민국을 지킬 수 있는 동맹이 가동이 됐습니다. 여러분은 미국에 선택을 했습니다. 미국의 선택에 대해서 결단을 내리고 미국에 와 계십니다. 자, 혈맹과 동맹을 맺는데 그 중심에 우남 이승만이 있었습니다. 우남 이승만, 그는 45년을 미국에서 생활을 했습니다. 그리고 45년을 대한민국에서 생활을 했습니다. 90세 세상을
떠나셨는데 이승만 박사는 미국 사람보다 미국을 더 잘 알았습니다. 그렇기 때문에 미국을 충분히 이해하고 미국이 아니면 안 된다라는 그런 절박한 생각을 갖고서 일관성 있게 자신의 독립운동과 그리고 건국과 나라를 지키는 호국에 이르기까지 8군의 리더십을 발휘했습니다. 우리는 이승만 대통령이 왜 이승만 대통령을 모르고 지내왔을까? 깜짝 놀랐습니다. 작년 초에 이승만 대통령을 국민이 어느 정도 인식하고 있을까? 여론조사를 해보니까 18%가 우리는 이승만을 사랑한다. 알고 있어요. 52%가 이승만을 부정을 하고 있었습니다. 이게 현실입니다. 왜 그랬을까? 제가 이승만 공부를 하면서 3가지로 정리를 했습니다. 어쩌면 이것이 오늘 여러분께 처음으로 드리는 보고인지를 모르겠습니다. 대한민국에서 화폐 개혁을 4번을 했습니다. 지금까지. 마지막 화폐 개혁이 1962년에 화폐 개혁을 마지막으로 했습니다. 그때 여러분은 갖고 계신 돈 환, 100환, 500환, 1000환을 썼을 겁니다. 그런데 원으로 바뀌었습니다. 그때 환으로 썼던 초상화, 우리 돈 이승만 대통령의 사진을 제거해버렸습니다. 그것이 1962년 마지막 화폐 개혁 때 건국 대통령의 초상화가 사라졌습니다. 북한에서는 아직도 김일성의 사진, 초상화, 또 마오쩌둥은 차이나에서도 쓰고 있습니다. 또 엘리자베스 여왕은 파운드는 영국에 쓰고 있고 미국에는 여러분들 달라이, 조지 워싱턴부터 링컨 많지 않습니까? 왜 그들은 이승만 지우기를 했을까? 가장 큰 사건이 거기서부터 시작이 됩니다. 두 번째로 이승만 지우기가 본격화된 것은 뭘까요? 1960년대 초반 하와이에 계시는 이승만 대통령이 프란체스카 여사에게 이발을 직접 하라고 지시를 합니다. 왜냐하면 돈을 아껴서 티켓을 사야 되기 때문에 비행기 값, 돈이 없기 때문에. 여러분 이승만 대통령의 재산이 얼마나 되는지 아세요? 이화장이 있습니다. 이화장. 그것도 애국자들이 돈을 십시일반 모아서 이화장을 구입해서 1947년에 헌정한 재산이 이화장 딱 하나입니다. 하와이에서 비행기를 타야 되는데 일요일날 본인이 만들었던 교회, 성도 여러분, 나 서울 갑니다. 우리 서울에서 만나세요. 이러고 이 노인이 기분이 어린애처럼 좋아서 출발하려는데 총영사가 안 됩니다. 지금 가실 수가 없습니다. 영어로 말해서 블랙다운이 되는 거죠. 조용히 그리고 요양원으로 가시게 됩니다. 왜 그들은 90이 다 돼가는 노인을 막았을까? 이것이 두 번째 이승만 지우기의 본격적인 모습이었습니다. 존슨 여사라고요. 요양병원의 원장입니다. 그는 미국인이면서 이승만 대통령의 흔적을 하와이에서 너무 알기 때문에 안 되겠다 싶어서 모시고 프리로 이렇게 도와드렸습니다. 프란체스카 여사는
밑에 조그만 방 하나를 도와줘야 된다. 외국인들이 그렇게 따뜻하게 이스만 대통령이 가시는 길을 도와줬습니다. 어느 날 존슨 여사가 미스터리 닥터리 뭘 원하느냐고 물었습니다. 이스만 대통령께서 많이 돈이 필요하다고. 왜 당신이 돈이 필요한가? I want to go back my country. 내 나라에 가고 싶다. 내가 내 나라에 가고 싶다는 얘기를 병상에서 그대로 하소연하는 거예요. 그래서 두 번째 이런 이승만 대통령에 대한 지우기가 본격화됐습니다만 마지막으로 1970년대 얘기입니다. 마지막 지우기가 뭐였을까요? 제가 처음 공개하는 얘기가 되겠습니다만 정일원 국무총리 그전에 그리고 김일환 씨 같은 분들이 이화장을 찾아옵니다. 프란체스카 여사와 이인수 박사에게 전쟁이 터지면 이화장이 이 강북 쪽이 좀 어렵습니다. 그러니 저기 흑석동 쪽에 하나 마련해 드리겠습니다. 그쪽으로 가시죠. 그리고 국립묘지 현충원이 옆에 있기 때문에 현충원 다니시기도 좋을 겁니다. 그리고 또 한 가지 이화장은 춥습니다. 그러니 어떻습니까? 이때 프란체스카 여사, 아들 이인수 박사는 두 모자가 깜짝 놀랐습니다. 그래서 바로 김한란 박사에게 프란체스카 여사가 변호사 두 사람을 소개해 주시게 소개를 했습니다. 결국은 경무대에서 일을 했던 법률 고문 안모 변호사를 모시고 청와대 측과 조율을 합니다. 결국은 법률적인 그런 문제보다는 프란체스카 여사가 추워도 좋으니까 그리고 위험해도 좋으니까 이승만 대통령의 흔적이 남아있는 손때가 묻어있는 이화장이 죽겠어. 우리는 양보할 수가 없다. 그래서 프란체스카 여사와 이인수 박사가 끝내 이화장을 지켰습니다. 만약에 그때 포기하고 흑석도로 갔다고 하면 이화장은 사라졌을 겁니다. 그러면 완결판이 되죠. 이승만 지우기는 완전히 끝납니다. 왜 그들은 이승만을 지우기 그렇게 극성이었을까요? 지금 생각해보면 정치적인 측면, 이런 측면이 상당 부분 우리가 인식할 수 있는 부분입니다만 북한에서 제일 싫어하는 역대 대통령이 이승만 건국 대통령입니다. 왜냐하면 인민해방전쟁을 막은 인물이 이승만 대통령이기 때문에 줄곧 계속해서 이승만 대통령에 대한 험담. 그런데 더 아이러니컬한 것은 북에서 싫어하는 이승만 대통령을 남쪽에서 싫어하는 사람들이 왜 많을까요? 남쪽에서 싫어하는 사람들이 그렇게 많은 이유는 뭘까요? 저는 그렇게 생각합니다. 북에서 대남 작전이 굉장히 효과가 있게 집화 간첩이나 고정 간첩이나 잡지 않는 날이 계속 이어졌습니다. 지금도 대한민국 사회는 어쩌면 고정 간첩, 집화 간첩이 득실득실하고 있을 겁니다. 자, 이런 환경 속에서 이승만 대통령에 대한 재평가가 가능할까? 저는 그렇게 정리를 합니다. 이승만 대통령의 통찰력, 이승만의 안목이 어떤 정도인가 정리를 간단하게 하면, 첫째, 이승만 대통령은 우리 미국 사람들이 갖고 있는 인식, 미국의 조야에서는 아시아의 반공 지도자입니다. 첫째, 이승만 박사가 주장했던 공산당 당부다 5가지. 공산당이 무조건 싫은 게 아니고 본인이 그랬습니다. 옳고 그름을 당부다를 판단해서 내놓은 겁니다.
그것이 1923년 3월에 하와이에 계실 때 태평양 잡지를 통해서 발표한 게 공산당 당부단입니다. 1917년 볼셰비키 혁명, 세계적으로 확산되고 있는 공산주의에 대해서 유토피아, 유럽 쪽에서는 공산당 굉장했습니다. 그런데 젊은 이승만은 내다보고 있었습니다. 공산당은 반드시 망하게 될 거다. 그런데 1919년 그가 임시정부의 초대 대통령이 됐지 않습니까? 가보니까 난리예요. 벌써 거기에 국무총리도 공산당이고 공산주의고, 그때 뼈저리게 1920년대에 느끼고 당부당을 통해서 공산당은 망하게 될 거다 하는 걸 그의 주장대로 세월이 흐르면서 결국은 공산당은 망했습니다. 냉전 시대가 끝난 것도 그게 레이건 시대죠. 공산당이 결국은 종언을 구하게 됩니다. 그리고 두 번째는 이승만 대통령의 업적 가운데 아마 기억하시는 분들이 많을 거예요. 자판 인사이드 아웃, 일본 내막기. 일본은 반드시 미국을 침공하게 될 거다는 그런 얘기예요. 그것을 하와이에서 생활하시던 이승만 박사가 프란체스카 여사와 워싱턴으로 옮겨서 쓴 책이 자판 인사이드 아웃. 끊임없이 일본 사람들은 미국을 공격하게 될 거다. 그걸 예언을 했습니다. 그런데 책이 나왔는데 아무도 미동을 하지 않습니다. 그게 1942년 6월에 일본 내막기 이 책이 미국 사회에 공개가 됐습니다. 아무도 인정을 하지 않는데 오직 펄건 여사만이 소름이 끼칠 정도로 이 지적 어텐션 해야 된다 라는 얘기를 했건만, 그래도 미국 사람들은 동양에 뭐 이런 그 독립운동가가 한 책, 그런데 5, 6개월 만에 12월 달에 태평양 전쟁이 터집니다. 가미가제, 일본의 태평양 진주만 공격이 터지게 됩니다. 그래서 그때 미국 사람들이 이승만 박사가 참 대단한 그런 인물이다. 그래서 우리 대한민국의 독립운동이 한층 더 진일보 할 수 있는 계기가 자판 인사이드 아웃. 지금도 이승만 공부를 하는 사람들은 일본 내막기에 대한 관심들이 상당히 많습니다. 그리고 그 다음에 이승만 대통령이 1942년에 접어들어서 보이스 오브 아메리카, 미국의 소리 방송이 있습니다. 미국의 소리를 통해서 아까도 잠깐 나왔습니다만 국내외 동포 여러분, 자유의 소식을 전합니다. 무도한 일본 놈들은 불벼락을 맞게 될 거다 하는 방송을 해내외 동포 2,500만 동포들에게 방송을 하게 됩니다. 그것이 3년 후에 터질 히로시마 나가사키에 터질 원자폭탄을 3년 전에 미리 예견하고 동포 여러분 희망을 가지십시오. 자유의 소리입니다. 그걸 1942년 6월 13일에 워싱턴에서 보이스 오브 아메리카를 통해서 방송을 하게 됩니다. 그래서 터진 것이 45년 8월 15일 나가사키 히로시마 원자폭탄. 그래서 해방이 됐는데 이승만 박사의 가장 힘겨웠던 시절이 언제냐? 1945년부터 1948년까지입니다. 1945 to 1948. 3년 동안이 가장 힘들었습니다. 왜 힘들었을까요? 대한민국이 그때 사회주의 판이에요. 지금도 예외는 아닙니다만 좌익과 우익 싸움이 상당했습니다.
그때 조선 기자회에서 여론조사를 해봤는데 국호를 어떻게 할 건가? 서울시민 2,485명에 대해서 여론조사를 해보니까 대한민국은 한 20%, 나머지는 전부 조선인민공화국. 그게 서울시민들의 반응이에요. 그래서 미 군정청에서 여론조사를 잇따라 했습니다. 어떤 체제냐? 사회주의냐? 자본주의냐? 미 군정청의 여론조사국이에요. 그때 답이 어떻게 나왔냐면 서울시민들이 자본주의가 17%, 나머지 74%는 사회주의. 이때 이승만 대통령이 고민을 했습니다. 좌우익 싸움에서 사회주의가 좌익판인데 어떻게 이걸 이기고 자본주의, 자유민주주의, 대한민국은 자유민주주의 정치체제 때문에 업그레이드가 되고 세계에서 선진국이 된 겁니다. 여러분 그렇게 생각 안 하세요? 대한민국 사람들은 이승만 체제에 지금 살고 있습니다. 이어른이 만들어놓은 자유민주주의 체제를 지금 살고 있는 사람이 한국 사람들이에요. 아멘. 한국 사람들이 아무리 큰 소리 쳐도 요즘 한국 사회가 완전히 바뀌었습니다. 외국 친구들이 한국 가면은 change every day 이런 얘기를 합니다. 저는 한국에서 운전을 하지를 않습니다. 왜냐하면 지하철이 승용차보다 택시보다 훨씬 편하기 때문에 지하철 세계에서 최고예요. 거기다 65세 이상 70세 뭐 다 프리. 대한민국이 저렇게 놀라우게 달라진 것은 대한민국 사람들이 원래 참 뛰어난 그런 국민들이지만 정치체제를 자유민주주의 뿌리, 이승만의 헌신의 그런 흔적으로 우리가 누리고 있으면서도 그걸 몰라요. 왜 모를까요? 앞에서 지적했던 이승만 지우기가 너무 심각했다는 그런 뜻입니다. 왜 우리들은 사람을 키우지 않을까? 왜 우리들은 사람들을 미워할까? 한번 우리가 깊이 새겨봐야 될 부분입니다. 이승만은 지속적으로 사람들을 키웠습니다. 돈이 없을 때, 해외에 보낼 때 100불 대통령의 허가가 있어야 됩니다. 만자, 늦을 만자 한문으로. 이 사인이 있어야만이 100불 이상을 가지고 나왔던 그런 시절이 있었습니다. 이승만이 기울였던 자유민주주의의 사상, 암살 사건도 많았습니다. 해방에 대해서 3년 동안에 자 송진우 암살, 그리고 장덕수 암살, 여운형 암살, 이승만도 예외는 아니었습니다. 암살 사건이 많았어요. 결정판이 6.25 때 2주년 행사가 부산 광복동에서 아침 10시에 시작이 됐는데 독일제 권총을 바로 뒤에서 그때 국회의원이 임발과 된 거예요. 쏘았는데 정카덕 그게 격발이 제대로 안 됐어요. 하나님이 살려주신 거죠. 만약에 그때 그 총알이 나갔으면 죽었죠. 그런데 이승만 대통령이 갖고 있는 리더십에서 가장 소중한 부분이 하나 있습니다. 그것은 후임 대통령들과도 관계가 있는 겁니다만 이승만 대통령이 거의 누구를 믿을 수가 없어요. 혼자서 일을 도모했습니다. 엄청난 일을. 감옥에 들어갔을 때요. 한성 감옥에 들어갈 때 고종은 물러가야 된다. 태자한테 물러주고 황태자 물러주고 물러가야 된다. 입헌 군주제. 그래서 감옥에 들어와서 5년 7개월 동안 주시경 이런 분들이 권총을 2자루 갖다 주었는데 가지고 나와서 총알도 나가지 않았기 때문에 살았죠. 5년 7개월 동안 감옥에 있는데 처음에는 사형수가 됐죠. 처음에는. 그런데 7개월 동안 춘향이처럼 칼을 쓰고요. 10kg짜리 쇠를 달고 밑에 쇠고를 차고 거기에서 주님을 만나게 됩니다.
거기에서 눈물겨운 이스만의 고백이 나옵니다. 하나님한테 기도를 합니다. Save my country and save my soul. 영어도 참 기가 막히게 잘했죠. 천재입니다. 내 국가 그리고 내 영혼을 하나님 도와주십시오. 그로부터 세상 떠날 때까지 이스만은 기도를 했습니다. 프란체스카 여사가 독일의 자이퉁 대표가 와가지고 이 화장에서 인터뷰 요청하는 대답을 아무것도 안 했습니다. 딱 한 가지. 당신 남편이 가장 인상에 남는 게 무엇이었냐고 물었습니다. 한 가지만 프란체스카가 대답했습니다. 바로 그것은 My husband는 내 남편은 나라가 어지러울 때 엎드려서 기도를 했습니다. 프란체스카 여사가 세상을 떠나기 전에 며느리 조혜자 여사한테 그런 얘기를 합니다. 걱정하지 마라. 나폴레옹은 영웅이 되는데 프랑스에서 200년이 걸렸단다. 너의 시아버지는 반드시 영웅이 될 거라고 나는 믿는다. 왜냐? 너희 시아버지는 영웅이 왜 되느냐? 그것은 한국 사람들이 바보가 아니기 때문에. 프란체스카 여사는 한국 사람들이 바보가 아니라고 본 거예요. 똑똑한 한국인, 지혜로운 한국인, 한국인이 가지고 있는 그 독특한 DNA를 프란체스카는 믿고 있었습니다. 그는 오스트리아 사람들이 와서 물었습니다. 당신은 오스트리아 여자 아닙니까? 그렇게 물으니까 나는 맞습니다. 오스트리아에서 태어난 한국 여자입니다. 근데 프란체스카 여사를 찾아오는 많은 사람들 시골에서 호주 여자, 호주댁 가면서 그냥 할머니들이 와서 이렇게 자 얼굴 좀 봅시다 이렇게 요청을 해요. 그 이화당에서 문을 열고 나 호주댁 아니야. 나 한국댁이야. 그것이 그 프란체스카 여사의 따뜻한 한국 사랑의 정신이었습니다. 요즘에 이제 프란체스카에서 며칠 전에 제가 오기 전에 저희 기념사 앞에서 다큐멘터리, 스토리가 있는 다큐멘터리를 지금 준비를 하고 있습니다. 내년이면은 이승만 건국 대통령 탄신 150주년이 됩니다. 내년에. 그리고 내년이면은 이승만 대통령이 서거하신 지 60주년이 됩니다. 그리고 내년이면 이승만 건국 대통령 기념사 앞에 50주년이 됩니다. 반세기가 됩니다. 그 기념하여 지금 건국전쟁, 기저귀 시작, 하와이 30년 여기저기서 건물처럼 다다익선입니다. 많은 다큐멘터리가 나오고 있습니다. 그래서 저희들이 이승만 대통령의 진솔한 모습, 하와이에서 어떻게 가셨는가 이런 이야기들을 모아서 내년 150주년 탄신 기념일에 저희들이 가제, 프레지던트 이런 다큐멘터리, 스토리가 있는 다큐멘터리를 준비를 하고 있습니다. 아마도 기대하셔도 될 겁니다. 많은 소원했습니다. 이제 제 얘기를 접을 때가 됐습니다만 가장 위대한 업적이 무엇인가? 위대한 업적은 강대국인 미국의 힘을 끌어당겨서 동등한 입장에서 맺은 컨트랙, 동맹, 한미 상호 방위 조약 이것이 이승만 대통령의 가장 큰 걸작품입니다. 아이젠하워 대통령이 이승만 대통령 알기를 조그만 나라에서 무슨 저렇게 말이 많을까 인정을 안 해요. 또 북한에서 쳐들어오면 곤란하기 때문에 우리는 미국에서 동맹을 맺지 않으면 나는 북진 통일을 하겠다. 미국의 힘이 아니더라도 단독으로 우리는 통일을 하겠다. 이 고집. 그래도 통하지 않아요. 그래서 마지막으로 6월 달에
1950년 6월 얘기입니다. 이 거제도에 수용되어 있고 한 8군데 분산되어 있었어요. 전쟁 포로들. 이 포로들을 하루아침에 다 풀어버렸어요. 작전을 한 겁니다. 작전을 할 때 참모총장 불러가지고 참모총장에게 얘기를 합니다. 헌병대가 원사령관한테 부탁을 했더니 모른 척하고 가만히 있어라. 그래서 참모총장 알겠습니다. 바로 미군들을 그 헌병들을 다 이렇게 적절하게 공격하지 못하도록 해놓고 동시에 27,000명을 몽땅 다 포로를 석방해버립니다. 자, 이렇게 되니 미국에서 깜짝 놀라서 이 노인하고 싸워서는 도저히 불가능하겠다. 그래서 1953년 8월 8일에 서울에서 가조위를 하게 됩니다. 변형태 외무장관 그리고 벨라스미 국무장관 이 두 사람이 사인하고 뒤에서 이승만 대통령이 쳐다보는 모습 사진을 많이 봤을 겁니다. 이때 나온 예언처럼 한 얘기가 무슨 얘기냐면은 한미 상호 방위 조약이 맺어지면 우리 후손들이 반드시 혜택을 보게 될 거다. 혜택은 것은 선택이었습니다. 결단이었습니다. 예언이었습니다. 멀리 보고 미리 보고 뒤집어 보고 깊이 보는 이승만의 통찰력과 안목의 결정판이 그것이었습니다. 한미동맹 상호방위조약 지금도 저는 우이동에 살고 있는데요. 펑 소리 나면 걱정이 돼요. 저놈들이 한 방 쏘지 않나 걱정이 상당해요. 항상 그렇게 염려가 됩니다. 그런데 딱 한 가지, 만약 북에서 밀고 내려오면 누가 먼저 다칩니까? 미군 병사들 다쳐야 돼요. 죽어야 돼요. 그럼 미국에서 가만히 있나요? 문재인 정부 때 철도를 놓겠다고 해서 철도, 기차, 남북을 이렇게 철도를 열라고 그러는 아슬아슬한 순간이 있었어요. 이때 미 사령관이 너 여건 안 된다. 그것은 뭐냐면은 미국 정부에서 허가 이게 중요한 게 아니고 안 되는 것은 무조건 바로 미군 측에서 메시지를 바로 낸 거예요. 무슨 얘기냐면은 미국에서 대한민국에 대한 투자 그 혈맹과 동맹의 흔적이 간단치를 않습니다. 그렇기 때문에 어느 누가 대통령이 돼도 대한민국을 하루아침에 바꿀 수 있겠는가? 저는 불가능하다고 보고 있습니다. 이승만 대통령이 지금까지 기울였던 나라를 위해서 헌신했던 그의 흔적은 상당합니다. 아무튼 이승만 건국 대통령 기념사업회가 내년이면 50년이 된다고 그랬죠. LA는 지금 최황량 우리 지회장을 비롯해서 많은 분들이 애를 쓰고 있습니다. 우리 사무총장 그레이스 킴 맞죠? 김성호 그레이스 킴. 이 LA 지회를 이렇게 여러 가지 어려운 여건 속에서도 애쓰고 있는 LA 지회 여러분 성원의 박수를 보내주시면 고맙겠습니다. 저희들은 서울에서 성심껏 이승만 대통령이 그만큼 나라를 사랑하고 나라를 위해서 90평생을 사용했던 그 흔적을 명심하고 여러분들이 필요한 일이라면 기탄 없이 항상 열심히 돕고 심부름하겠습니다. 여러분 끝까지 경청해 주셔서 대단히 고맙습니다. 감사합니다. 노무현 사무총장님도 밤새도록 얘기해도 할 제목이 너무 많습니다. 감사합니다. 지금 이 시간은요 한국 본부 권영세 회장님의 영상을 보내시는데 1분 30초입니다. 금방 보시겠습니다.
안녕하십니까. 이승만 대통령 기념사업회장 국회의원 권영세입니다. 2024년 갑진년 새해가 힘차게 밝았습니다. 미국에 계신 우리 민주총회 회원님 여러분들 모두 새해 복 많이 받으시고 원하시는 일 꼭 이루시기를 소망합니다. 먼저 그동안 어려운 여건 하에서도 이승만 대통령 기념사업들을 지켜주신 회원 여러분들께 감사의 인사를 드립니다. 직접 찾아뵈야 하는데 영상으로 우선 인사드리며 대단히 아쉬운 마음입니다. 나중에 꼭 기회를 만들어 직접 인사 올리도록 하겠습니다. 우리 이승만 대통령께서는 향년 90을 사셨는데 그중 절반가량은 미국에서 거주하셨습니다. 그만큼 미국에서의 활동이 많으셨고 미주 각 지역을 순회하며 교포들과의 친목을 조성하고 조국의 독립 쟁취를 위해 일생을 살아오셨습니다. 대한민국 임시정부의 초대 대통령이자 건국 대통령이신 이승만 대통령의 업적이 재조명이 될 수 있도록 미국에 계신 우리 회원 여러분들께서 이승만 대통령의 정신을 널리 알려주시길 당부드리겠습니다. 최근 건국전쟁이라는 영화가 개봉되어 이승만 대통령에 대한 관심이 매우 큽니다. 우리 기념사업회도 내년 완성을 목표로 이승만 대통령에 대한 다큐멘터리 영화를 제작 중에 있습니다. 이러한 노력을 계기로 이승만 건국 대통령에 대한 잘못된 인식들을 걷어내고 그분의 삶과 업적들이 제대로 평가받을 수 있기를 기대합니다. 회원 여러분들께 감사드리며 부무한 발전과 건투를 기원합니다. 감사합니다. 이 시간은 이승만 평생 회원 지정서 전달식이 있겠습니다. 호명하시면 나오시기 바랍니다. 먼저 최용민 이승만 평생회원 지정서 최영민 회원번호 제3201호 귀하를 제3201호 이승만 평생회원으로 지정합니다. 부여받으신 회원번호는 건국이념인 자유민주주의 대한민국을 지키는 초석입니다. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다. 사단법인 이승만 건국대 대통령기념사업회 회장 권영세 2024년 2월 14일 부회장님께서 직접 기념사업회 부회장이십니다. 김남수 부회장님께서 김계환 그다음 조인영 이광수 박철규 이정순 김복임 임헬레나 감사합니다. 만세. 최강일 네, 갔습니다. 황경훈 황요선 나와주세요. 임호 최병우 최성남 김성수
박재진, 김영구, 황창규, 김줄리, 최헌규, 김줄리, 밖에 계시는 거 같죠? 박형구, 강태강, 양근수, 김은아, 김줄리, 나오세요. 김은아 불러주세요. 지금 여기 갖고 계시는 그 지정서는 서울에 다 입력이 되어 있습니다. 그리고 우리 지회에 주소하고 전화번호 주시면은 저희들이 전산화시키기 때문에, 그리고 나머지 분들은 아마 지회에서 계속 제2차, 3차로 지정서를 원하신 분들 아마 검토해서 바로바로 연락드려서 여러분께 그때 필요한 인포메이션은 다 드리게 될 겁니다. 지회를 통해서 모든 그 우남 이승만과 관계되는 그런 관계되는 유인물이라든지 필요한 모든 행사라든지 우선권을 드릴 수 있도록 그렇게 운영이 될 겁니다. 제 기념사를 하겠습니다. 지금 행정위원 기념 촬영 앞으로 김성수 부터 뒤로 올라가. 뒤로 올라가. 뒤로 올라가. 장양 회장님과 지희순 이사장님과 김성옥 사무총장이 왜 없는가 궁금하실 텐데요. 작년에 가서 우리는 이미 받았습니다. 컴퓨터에 입력이 되어 있습니다. 자, 여기요. 하나, 둘, 셋. 고맙습니다. 시간은 내빈 소개입니다. 김남수 총회장님 다시 한번 열렬한 박수와 환영해 주십시오. 공무일 사무총장님 오늘 수고하셨습니다. 이재근 박대인 대통령 기념사업회 회장님, 이사장님, 정수정 회장님, 한국학교 이사장님, 양명수 전 회장님, 위제국제항공회 회장님, 우리 3일 여성동지회 회장님, 정요한 민주평통 우리 종교위원장님, 정성길 전 한인회장님, 정성길 한인회장님, 김희천 박사님, 지금 한기영 목사님,
이성규 회장님, 신선영 회장님, 이근영 오케이. 저 나머지 한기형 예 우리 기획방송의 TV 사장님, 예, 박재진 교수님, 고관 교수님, 장관 교수님, 강태광 월드쉐어 대표, 김상우 목사님, 유현수 회장님, 조선한 회장님, 이산가족 이모 회장님, 서울 이수고 이근수 회장님, 수지진 예, 아주 참 많이 헌신하시고 대단히 감사합니다. 하고 이승만 포럼을 할 수 있게 하신 하나님께 먼저 감사드립니다. 아프신 중에도 이승만 대통령을 사랑하고 존경하는 마음으로 귀한 걸음을 해주신 기윈 한 분 한 분께 진심으로 감사드립니다. 지방 방송 좀 꺼주십시오. 광고했습니다. 이 행사를 위해서 한국에서 오신 본부 공무일 사무총장님과 위주 총회장 김남수 목사님께 감사를 드립니다. 또한 이 행사를 위해서 덴버에서 또 아틀란타에서 서둘러 오신 귀한 두 분, 네 분께 감사를 드립니다. 내일 15일 이승만 건국 대통령 기념사업회 창립 행사가 샌디에고에서 있습니다. 이 행사 참석을 위해서 우리 임원들 당일 다녀오겠습니다. 건국 전쟁 영화가 CGV LA와 부에나파크 두 곳에서 있습니다. 주변에 가족분들 많이 공부하셔서 한 분도 빠짐없이 다 참가하시면 좋겠습니다. 그다음 우리 회원 가입 신청서 우리 임원들 좀 테이블에 돌려주십시오. 10불, 한 달 10불 회원입니다. 일시불을 내시면 1년에 100불입니다. 꼭 이승만을 사랑하고 존경한다 말로만 하지 마시고 이렇게 표현을 좀 해주시면 우리 애국선교 기금에 굉장한 도움이 되겠습니다. 기념관 기금 및 동상 기금을 계속 받고 있습니다. 이 뒷면에 지금 다 완불하신 분 내놨습니다. 그 보시고 또 이미 하신 분들도 추가로 더 하실 수가 있습니다. 또한 3월 26일은 이승만 대통령 탄신 149주년입니다. 모임 날짜와 장소는 차후에 연락드리겠습니다. 또 나가실 때 명찰과 태극기, 성조기 다 주고 가시면 다음 행사에 큰 도움이 되겠습니다. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다는 이승만 건국 대통령의 건국 정신과 이념을 준수하며 충성을 다합시다. 감사합니다. 2월 생일 되신 분 오십시오. 나오십시오. 2월 2일 날 최영민, 2월 3일 박재진, 2월 6일 황경훈, 김성옥, 2월 15일 김계환, 2월 22일 김성숙. 왜 다스님이지? 화면 들어가죠. 김성숙 빨리 오세요. 생신이에요? 김성숙. 한 위원장님께서 축복 기도해 주시겠습니다. 우리 2월 생일자들 함께 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 이 세상의 많은 삶 가운데 하나님께서 특별히 지명하여서 이렇게 2월 생일을 맞이하는 우리 귀한 회원들 주님 기억하시고 사랑하여 주시기를 원합니다. 병육간의 건강함을 더하게 도와주시옵소서. 많은 사람들의 기감이 되게 도와주시기를 원합니다. 주님께서 함께 할 줄로 믿사옵고 거룩하신 예수님의 이름으로 축복하며
기도드리옵나이다. 네, 자 우리 해피 버스데이 투 유 같이 부르겠습니다. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear 동지들. Happy birthday to you. 큰 박수로 축하드리겠습니다. 만세! 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 큰 박수로 해주십니다. 감사합니다. 섰지만 아비를 인정하지 않는 그런 불쌍한 국가 대한민국, 이제야 건국 대통령, 국부 이승만 대통령을 세상에 드러나게 하신 주님에 대해 다시 한번 감사를 드립니다. 하나님, 이제부터 대한민국이 올바른 역사 속에서 바르고 정직한 역사를 써갈 수 있는 자유민주주의 대한민국이 될 수 있도록 주님 인도하여 주실 간절히 간구드립니다. 하나님, 이 시간 저희가 식사를 대합니다. 식사를 대할 때 1953년 10월 평양에 입성하신 이승만 대통령이 하신 말씀, 평양 시민들아 그동안 고생이 너무 많았습니다. 너무 늦게 와서 죄송합니다. 이 말씀을 북한 갇혀있는 2,500명 동포들한테 전할 수 있는 날이 속효기를 간절히 바라오며, 먹고 마실 때마다 아직도 굶주림과 기아에 허덕이는 북한 동포들을 마음에 품을 수 있는 귀한 시간 될 수 있도록 은혜 베풀어 주시길 간절히 간구드리며 이 모든 것을 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.